ఆచి చికెన్ మసాలా. ఢిల్లీలో హైటెన్షన్ కొనసాగుతుంది. నిన్న మొన్న జరిగిన ఘటనలతో కేంద్రం అలర్ట్ అయింది. ఢిల్లీలో భద్రతను మరింత పెంచింది. ఒకవైపు కాక్రోచ్ పార్టీ నిరసనలు, మరోవైపు కాంగ్రెస్ ఆందోళనలు. పార్లమెంట్ సమావేశాల నేపథ్యంలో భద్రత కట్టుదిట్టం చేశారు. ఢిల్లీలో అదనంగా 20 కంపెనీల సిఆర్పీఎఫ్ బలగాలను మోహరిస్తున్నారు. కేంద్ర హోంశాఖ అత్యవసర ఆదేశాల మేరకు పశ్చిమ బెంగాల్ నుంచి ప్రత్యేక విమానాలలో బలగాలను ఢిల్లీకి తరలిస్తున్నారు. हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए, सही है कि गलत है? बच्चे हैं सारे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है। जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इस देश के सारी टीचर्स भी जानती हैं, सब जानते हैं। तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है। उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो। हमें कब आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। आपने पूरी एजुकेशन बजट का क्या, आपने 1.4 लाख करोड़ पूरी एजुकेशन बजट है पूरे देश के यूथ के लिए, और अडानी जी और अंबानी जी को आप 16 लाख करोड़ आप मुफ्त में लोन माफी कर रहे हो। किसानों को कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं, और ऊपर से स्टूडेंट्स को इतना खर्चना पड़ रहा है, फैमिलीज को इतना खर्चना पड़ रहा है, लोन लेते हैं। सिर्फ नीट के एग्जाम में जो 22 लाख फैमिलीज है उनका खर्चा 1.32 लाख करोड़ है, ऑलमोस्ट इक्वल टू एजुकेशन बजट। तो स्टूडेंट्स की जेन्युइन स्ट्रगल है, जेन्युइन समस्या है। वो सिंपली कह रहे हैं हमसे बात करो, हमारे लिए सिस्टम, हमारा सिस्टम बदलो। ये सिस्टम चल नहीं रहा है, टूटा हुआ सिस्टम है, सब जानते हैं टूटा हुआ सिस्टम है। जिसके बच्चे हैं, किसी भी क्लास का हो, किसी भी वर्ग का हो, जिसके बच्चे वो जानता है कि बच्चों पे क्या बीतती है जब एग्जाम देते हैं। और आप सोचिए कि 26, 27, 28 साल के बच्चे बार बार एग्जाम दे रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो रहा है, अपनी नियुक्ति का वेट कर रहे हैं, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, तो फ्यूचर तो बर्बाद हो रहा है ना सबका। ऊपर से आप जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे हो। प्रदर्शन को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते, वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। అప్డేట్స్ మా చీఫ్ న్యూస్ కోఆర్డినేటర్ రాధాకృష్ణ అందిస్తారు. రాధాకృష్ణ, అటు సీజేపీ ఇటు కాంగ్రెస్ నిరసనలతో అయితే ఢిల్లీ హోరెత్తిపోతుంది. అటు నీట్ పేపర్ లీక్ కి స్టూడెంట్స్ కి సంబంధించి కూడా అటు ప్రియాంక గాంధీ కూడా మాట్లాడడం మనం చూస్తున్నాం. దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఏంటి? గుడ్ మార్నింగ్ అనుష. గత 3 రోజులు, అంటే ఈ రోజు 3 రోజులుగా, ఈ రోజుకు 3వ రోజు ఢిల్లీలో మొత్తంగా కూడా నిరసనలు, ఆందోళనలు కొనసాగుతా ఉన్నాయి. సో నిన్న మొన్న బీజేపీ కార్యకర్తలు ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క నీట్ పరీక్షా పత్రాల లీకేజ్ వ్యవహారంలో పెద్ద ఎత్తున నిరసన తెలిపారు. సో అదంతా కూడా తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులకు దారితీసింది. ఒకవైపు పార్లమెంటు ముట్టడికి, పార్లమెంటు వైపు కూడా ఎక్కువ సిజిపి కార్యకర్తలు వస్తున్న క్రమంలో పోలీసులు, భద్రతా బలగాలు వాళ్ళని నివారించే ప్రయత్నంలో భాగంగా కొంత లాఠీచార్జ్ చేయాల్సి వచ్చింది. సో దాంట్లో కొంతమందికి విద్యార్థులకు తీవ్ర గాయాలు. సో మొత్తం అక్కడి నుంచి కూడా ఎంటైర్ ఎపిసోడ్ కూడా సీరియస్ గా మారింది, తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులకు దారితీస్తోంది. మొన్న జరిగిన పరిణామాల నేపథ్యంలో నిన్న అంతా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ, ప్రతిపక్ష పార్టీలు పెద్ద ఎత్తున నిరసన వ్యక్తం చేస్తాయి. దానికి సంబంధించి పార్లమెంట్ లో చర్చ జరగాలని చెప్పేసి కూడా పట్టుబడుతూ వచ్చాయి. సో పార్లమెంట్ సమావేశాలు అడపదడప వాయిదా పడుతూ పోతే అర్ధాంతరంగానే కొంత ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో వాయిదా నిన్న మొత్తం జరిగిన ఎపిసోడ్ లో భాగంగా సాయంత్రం ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారిగా పరిస్థితులు మారాయి. ఎవరు ఊహించినట్టుగా అనూహ్యంగా కూడా
కాంగ్రెస్ పార్టీ రాహుల్ గాంధీ కీలకమైనటువంటి నేతగా ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్న రాహుల్ గాంధీతో పాటు ఇతరత్ర కీలక ప్రియాంక గాంధీ, కేసీ వేణుగోపాల్, మల్లికార్జున ఖర్గే లాంటి కీలక ఎంపీలు ఇతరత్ర ఎంపీలు అంతా కలిసి కూడా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నివాసం ముందర కూడా ధర్నాకు దిగారు. సో ఒక్కసారి ఊహించని పరిణామం, మెరుపు ధర్నా అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే గతంలో ఎప్పుడు లేనట్టుగా ఒక దేశ ప్రధాని ఇంటి ముందర ఇట్లా ప్రతిపక్ష నాయకులు ధర్నా చేయడం బహుశా ఇది మొదటిసారి అనే అంత పెద్ద చరిత్రలో ఫస్ట్ టైం అనుకోవచ్చు. అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక్కసారిగా 3 గంటల పాటు అక్కడ ఆందోళన కొనసాగించారు. ఒకవైపు కేంద్రం కూడా తన ప్రతినిధిగా, ప్రధాని మోడీ ఆచరణ సమితి ప్రతినిధిగా కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ కూడా రాయబారం పంపించినప్పటికీ ఇంత కూడా శాంతించలేదు. సో ఆ తర్వాత పోలీసులు రంగంలోకి దిగి వెంటనే మన అరెస్ట్ చేశారు. 3 గంటల పాటు హైడ్రామా కొనసాగింది. సో ఆ తర్వాత కూడా పరిస్థితులు మాకు రాత్రి వరకు కూడా అంటే 10-11 రాత్రి వరకు కూడా కొంత కంటిన్యూ అయింది ఆ హైడ్రామా అంతా. సో ఈ రోజు మరుసటి రోజు ఈ రోజు కూడా ఇంకా దాని ఇంపాక్ట్ ఉంది. సో ఒకవైపు ప్రతిపక్ష పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నేతలంతా కూడా నల్లటి దుస్తులు ధరించి మొత్తంగా కూడా ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన నేతలంతా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీలు రాహుల్ గాంధీతో పాటు ఇతరత్ర కీలక నేతలంతా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీలంతా నల్లటి దుస్తులు ధరించి పార్లమెంటు ముందట నిరసన తెలపడం ఒక అంశం అయితే, ఇక నెక్స్ట్ ఆ పార్లమెంట్ కూడా నల్లటి దుస్తులు వచ్చారు. సో వెంటనే ఖచ్చితంగా నిన్న మొన్న జరుగుతున్న పరిణామాల నేపథ్యంలో విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకొని ఖచ్చితంగా చర్చ చేపట్టాలి పార్లమెంట్ లో. అదే సందర్భంలో ఈ మొత్తం ఎంటైర్ ఎపిసోడ్ కారణమైనటువంటి దీనికి బాధ్యత వహిస్తూ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బయట పార్లమెంట్ లోపల బయట కూడా ఆందోళన చేస్తున్నారు. సో ఈ యొక్క అంశం. ఇక మరోవైపు నిన్న మొన్న గత 2-3 రోజులుగా కూడా జరుగుతున్న పరిణామాల నేపథ్యంలో కేంద్రం కూడా హై అలర్ట్ అయిందని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే బహుశా మొన్న జరిగిన పరిణామాలు, నిన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నివాసం దగ్గర జరిగినటువంటి ఆందోళనతో కొంత కేంద్రం కూడా చాలా సీరియస్ గా తీసుకున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. సో నిన్న మొన్న జరుగుతున్న పరిణామాల నేపథ్యంలో భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేయాలని భావిస్తుంది. సో దీంట్లో భాగంగానే భారీగా బలగాల మోహరింపుకు కేంద్రం ఇప్పటికే డిసైడ్ అయింది. సో ఈ నేపథ్యంలో ఢిల్లీకి అదనంగా మరొక 20 సిఆర్పిఎఫ్ కంపెనీల బలగాలను మోహరించాలని నిర్ణయించింది. దీనికి ఉన్నటువంటి రాత్రి ఉన్న హుటాహుటిన పశ్చిమ బెంగాల్ నుంచి ప్రత్యేక విమానాల్లో బలగాలను తరలించాలని కూడా డిసైడ్ అయింది. సో కేంద్ర హోంశాఖ అత్యవసర ఆదేశాలు కూడా జారీ చేసింది. అంటే కొంత ఇది కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో ఎట్లాంటి పరిస్థితులు వచ్చినా కూడా శాంతి భద్రతలు విఘాతం కలగకుండా ఖచ్చితంగా కొంత చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఏమాత్రం అప్రమత్తంగా ఉన్నా అది మొత్తం ఎంటైర్ ఢిల్లీకి సంబంధించి, ఎందుకంటే దేశ రాజధాని ఢిల్లీగా ఉంది, వెరీ వివిఐపి జోన్. అందులోనూ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీతో పాటు రాష్ట్రపతి ఇతరత్ర కీలక మొత్తం ఢిల్లీ హై సెక్యూరిటీ జోన్ ఉంటుంది. సో అక్కడి చోట్ల ఏ చిన్న పొరపాటు జరిగినా అది అల్టిమేట్ గా దేశానికి ఒక ఇబ్బందికర పరిస్థితిగా మారుతున్న నేపథ్యంలో కొంత ఈ రాజకీయ పార్టీ నిరసనలు, పార్లమెంట్ సమావేశాల నేపథ్యంలో మరింత భద్రతను కట్టుదిట్టం చేయాలని భావించింది. సో దాంట్లో భాగంగానే ప్రత్యేకంగా మరొక వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి 20 సిఆర్పిఎఫ్ కంపెనీల బలగాలను కూడా రప్పిస్తుంది. సో మొత్తంగా భద్రతను కట్టుదిట్టం చేస్తూ హై అలర్ట్ ప్రకటించింది. సో ఇక ఉంటే మరోవైపు దీని రాజకీయ కూటమి కూడా ఎవరికి వారు తనకు అనుకూలంగా మార్చుకునే ప్రయత్నం పార్టీలు చేస్తున్నారు. ఇటు ప్రతిపక్షం కావచ్చు, మరోవైపు ఇటు అధికార పక్షం, దీంతో పాటుగా మరోవైపు సిజిపి, అటు ఆపు పార్టీలు కూడా ఎవరికి వారుగా దీంట్లో మొత్తం ఈ ఎంటైర్ ఎపిసోడ్ రాజకీయ రంగును పులుముకుంది. సో విద్యార్థుల భవిష్యత్తు అనే ఒక అంశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎవరికి వారుగా అవకాశం కోసం రాజకీయంగా లబ్ధి పొందాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ ప్రొటెస్ట్ మరింత తీవ్రంగా కొనసాగించే అవకాశం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రం కూడా ఒకవైపు మేము ఉభయ సభలో చర్చించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి కాసేపటి క్రితమే స్పీకర్ కూడా ప్రకటించారు. సో ప్రశ్నోత్తరాల సమయం తర్వాత చర్చించడానికి మీరు ఏదైతే డిమాండ్ చేస్తున్నారో ఆ అంశాల పట్ల చర్చించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి కాసేపటి క్రితమే ఓం బిర్లా కూడా, లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా కూడా ప్రకటించారు. అయినప్పటికీ ప్రతిపక్ష నాయకులు మాత్రం శాంతించడం లేదు. ఎందుకంటే మొన్న జరిగిన దాడిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉపేక్షించలేదు, చాలా సివియర్ గా తీసుకోవాల్సింది. ఎందుకంటే ఎంతో మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన అంశాన్ని ప్రశ్నిస్తే కేంద్రం తన తప్పును సరిదిద్దుకోకుండా పైగా లాఠీచార్జ్ చేయడం, చాలా మందికి గాయాలు పరచడం, వారిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇది ఖచ్చితంగా దీనిపై కేంద్రం జవాబుదారీగా ఉండాల్సిందే. ఖచ్చితంగా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయించాల్సిందే అని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. మరోవైపు దీంట్లో కూడా ఇటు బీజేపీ అధికార పార్టీ నుంచి కూడా అదే స్థాయిలో కాంగ్రెస్ పార్టీపై సీరియస్ అవుతా ఉంది. సో కాంగ్రెస్ పార్టీ దీని రాజకీయ కోణంలో విద్యార్థులు రెచ్చగొట్టి మరింత ఆందోళనకు ప్రేరేపితం చేస్తోంది. ఖచ్చితంగా ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉపేక్షించము, శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తే ఎవరైనా సరే చాలా సీరియస్ గా యాక్షన్ ఉంటుంది, చట్టానికి లోబడి అని చెప్పేసి ఇటు బీజేపీ చెప్పుకుంటూ వస్తుంది. మరోవైపు ఈ ఎంటైర్ ఈ బీజేపీ
కాంగ్రెస్ మధ్య జరుగుతున్న ఈ వ్యవహారం పైన ఇటు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కూడా సీరియస్ గానే కొంత కామెంట్ చేస్తుంది. ఇది లోపాయికారిగా, ఎందుకంటే గతంలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ దశాబ్దాల కాలం క్రితం ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఎట్లాగో ఒక వేవ్ లాగా వచ్చిందో, సో ఢిల్లీ రాజకీయాలను మొత్తం దేశవ్యాప్త రాజకీయాలను ఒక కొత్త తరం రాజకీయాలతో మొత్తంగా కూడా దేశానికి సంబంధించి కొంత ఆలోచించేసేలుగా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ వచ్చింది. సో ఇటీవల కాలంలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ లిక్కర్ కేసు తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో డైల్యూట్ అయిన పరిస్థితి. సో ఇలాంటి తరుణంలో ఇప్పుడు కొత్తగా యువత ఆధ్వర్యం సిజిపి పార్టీ అని కొత్తగా తీసుకొచ్చారు. సో సిజిపి పార్టీ వెనుక కూడా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఉంది. ఇప్పుడు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి సంబంధించి 2.0ని కాంగ్రెస్ జనతా పార్టీ అని చెప్పేసి కూడా ఒక వాదన వినబడుతూ ఉంది. ఎందుకంటే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి సంబంధించి ఇటీవల రాజకీయంగా పెద్ద ఎదురుదెబ్బ తగలడంతో సో కొత్తగా మరికొత్త రూపం దాచుకుని అదే రెప్లికాగా, ఎందుకంటే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి సంబంధించి రెప్లికాగానే కాంగ్రెస్ జనతా పార్టీ ఉంది. సో దాన్ని ముందు పెట్టుకొని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ చేస్తుంది. సో ఇదంతా గురించే కాంగ్రెస్ జనతా పార్టీని బలహీనపరచడానికి యొక్క ఆందోళన హైజాక్ చేయడానికి బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఇట్లా డ్రామాలు ఆడుతున్నాయని చెప్పేసి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ భావిస్తుంది. సో మొత్తం ఇప్పుడు ఢిల్లీలో జరుగుతున్న రాజకీయాలు మాత్రం ఒక రకంగా కేవలం ఆ ఢిల్లీకే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశం అవుతా ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కేంద్రం ఈ యొక్క నీట్ పరీక్షా కేంద్రం సంబంధించి పరీక్షా పత్రాల లీక్ వ్యవహారంలో ఏం చేయబోతోంది, పార్లమెంట్ చర్చ జరిగితే ఎలా చర్చలో ఏ అంశాలను తెరపై తీసుకొస్తారు, నిజంగానే ప్రతిపక్ష పార్టీలు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్న నేపథ్యంలో నిజంగానే ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసే అవకాశం ఉందా, ఇవంతా కూడా తెరపైకి వస్తున్నాయి. సో అల్టిమేట్ గా చూడాలి. ఇప్పటికే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పొలిటికల్ గా హీట్ పెరుగుతా ఉంది రోజు రోజుకు. సో ఇప్పుడు నీట్ పరీక్షా పత్రం లీక్ చుట్టే దేశ రాజకీయాలు ఇటు రాజకీయ పార్టీలు కూడా మొత్తంగా కూడా తనకు అనుకూలంగా మార్చుకుని ఎవరికి వారుగా పైచేయి సాధించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. మరోవైపు సిజిపి పార్టీ కూడా ఇప్పటికి కూడా జంతర్ మంతర్ వద్ద కొంత ఆందోళన కొనసాగిస్తున్నారు. వందలాది మంది విద్యార్థులు అక్కడ ఉన్నారు. సో నిరసన కంటిన్యూ అవుతుంది. ఒకవైపు పోలీసులు భద్రతను కూడా మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు. మొన్న జరిగిన నేపథ్యంలో విద్యార్థులు మరొకసారి అట్లాంటి పరిస్థితి రాకుండా కూడా వాళ్ళు అక్కడే నిర్వహించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. చూడాలి. అల్టిమేట్ గా మరి ఈ రోజు చాలా అత్యంత కీలకమైన పరిణామాలకు మాత్రం దేశ రాజకీయాల్లో, అదేవిధంగా ఢిల్లీకి సంబంధించి నిన్న మనం జరుగుతున్న పరిణామాల నేపథ్యంలో ఇటు పార్లమెంట్ లో కావచ్చు, మొత్తంగా రాజకీయాన్ని కూడా కొన్ని కీలక పరిణామాలకైతే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి కొంత అంచనా అయితే విశ్లేషకుల నుంచి ఏర్పడతా ఉంది. రైట్ రాధాకృష్ణ, థ్యాంక్ యూ.